constituent of air? What are the constituents or composition of air? Airல என்ன gases எல்லாம் இருக்கு பாரு. Nitrogen 78%. Then oxygen 21%. Carbon dioxide 0.03%. Then argon and other gases. சரியா? Argon and other inert gases. What is the constituent? What is the percentage? 0.93%. These are the constituents of air. What are the composition of air? Air contains different gases. The main gas is nitrogen. What is the percentage of nitrogen? It can be asked for one word. 78% of nitrogen. The air contains 78% of nitrogen. Then 21% of oxygen. 21% of oxygen. Then carbon dioxide is very, very low in the fresh air. Fresh airல carbon dioxide ஓட அளவு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். But nowadays the air is highly polluted, no, with air pollutants. Air pollutants நிறைய இருக்கிறனால கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் வந்து இப்போ அதிகமா இருக்கு ஏர்ல. ஆனா நார்மல் கான்ஸ்டிடியூயன்ட் இதுதான் 0.03%. ஓகேமா? தென் ஆர்கான் அண்ட் அதர் கேசஸோட பர்சன்டேஜ் வந்து 0.93. தீஸ் ஆர் த காம்போசிஷன் ஆஃப் த ஏர். சரியா? சரி, இப்போ வந்து இந்த ஏர்ல வந்து வேற என்ன கான்ஸ்டிடியூயன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு? அதர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் விண்ட் ஆர் வாட்டர் வேப்பர். வாட்டர் வேப்பர் வேற என்னெல்லாம் இருக்கு? இதுதான் நார்மல் கான்ஸ்டிடியூயன்ட். அது கூட இப்போ அடிஷ்னலா என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, எஸ், வாட்டர் வேப்பர், தென் gaseous pollutant. I already told the air pollutants are more nowadays due to industrialization and urbanization. The air pollutants are released in the atmosphere. So the constituent of air is nowadays changed. So the gaseous pollutants are more. Then dust particles, then smoke particles, microorganisms, and pollen grains. These are the other, and spores are also present. These are the other components of the wind. What are the other components of wind, ma? Water vapor, gaseous pollutants, that means air pollutants, dust particles, smoke particles, number of microorganisms are present in the air like virus, bacteria, எல்லாமே airல இருக்குது. சரியா? So air வழியா spread ஆற disease, any disease can you say? The disease which is spreading through air. TB, very good Sujit. Yes, tuberculosis, very good ma. Then any other disease? Snowlin cholera வந்து food material, food water வழியா தான் spread ஆகும். ஓகேமா? Yes, corona, very good. Corona, Muhammad Shamim, very good ma. Any other disease? Birds flu, சரியா? பறவை காய்ச்சல் சொல்லுவோம் இல்லையா? பறவை காய்ச்சல், birds flu. அது ஈவன் ஃப்ரம் த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் நமக்கு ஈஸியா வந்து அந்த ஏர்லே ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். சரியாமா? பேர்ட்ஸ் ஃப்ளூ, ஸ்வைன் ஃப்ளூ, தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் என்னது த டிசீஸ் which are spreads through air. சரியாமா? ஓகே, அதனால அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ nowadays more in the air. Then pollen grains and spores. சில ஸ்போர்ஸ் எல்லாம் ஏர் வழியா தான் என்ன செய்யுது? டிரான்ஸ்மிட் ஆகும், ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸோ எஸ் ராஜா, you are present, very good. Now only you log in. Okay, these are the different components which are present along with the normal composition. Normal composition of air கூட இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்திருக்கு. வாட்டர் வேப்பர், gaseous pollutants, then dust particles, smoke particles, then microorganism, pollen grains and spores. Okay ma? Then what is anemometer? What is anemometer? The instrument which is used to measure the speed of wind is called anemometer. Yes, that's all about the wind. சரியாமா? Yes, what is wind? The moving air is called wind. Then the composition of air is
what? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and other inert gases. Along with that, carbon dioxide and other inert gases. Okay, Amma. Then along with that, nowadays the air contains water vapor, gaseous pollutants, dust particles, smoke particles, microorganisms, pollen grains, spores, etc. Then how we can measure the speed of wind? One word, important one word. Anemometer is the instrument which is used to measure the speed of wind. Very clear, students? Then effects of wind. The wind ஓட effect என்னலாம்? Yes, wind is an important factor which causes rain. சரியாமா? Rain cause பண்ற important factor வந்து என்னதான்? Wind. So, wind is an important factor which causes rain. Understand ma? Then, and also wind forms the wave in the lakes, oceans, etc. இந்த ஓஷன்ஸ்ல லேக்ஸ்ல எல்லாம் என்ன செய்யுது? வேவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படிதானமா? அந்த வேவ்ஸ்க்கு காரணம் யாரு? The wind. So wind causes waves in lakes and oceans. Then what is the use of the waves? Which promote aeration of water. அந்த வாட்டருக்கு நிறைய ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆகுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அந்த ஏர் வந்து வாட்டர்ல நிறைய ஆக்சிஜன் நிறைய வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த வேவ்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ ஹூ இஸ் த காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் ஆஃப் த வேவ்ஸ்? The wind. Wind causes waves in lakes and ocean so that என்னவாகுது? வாட்டர் வந்து ஏரேட் ஆகுது. கேமா? Then the strong wind, the very strong wind causes soil erosion. It is a bad effect. அப்படிதானே? It is a harmful effect. சாயில் அப்படி மண்ணெல்லாம் அரிச்சிட்டு போயிரு. ஸ்ட்ராங் விண்டு ரொம்ப வேகமா காத்தடிச்சுன்னா டாப் சாயில ஃபுல்லா என்ன செஞ்சிடும்? அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடும். சரியா? ஸோ இட் காசஸ் சாயில் இரோஷன் அண்ட் பை தட் இட் ரெடியூசஸ் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி. டாப் சாயில்ல தான் தே ஆர் ரிச் இன் நியூட்ரியன்ஸ். சரியாமா? டாப் சாயில வந்து விண்டு எடுத்துட்டு போயிட்டுன்னா அந்த சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருது. தென் இட் இன்க்ரீசஸ் ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? இப்போ நம்ம வந்து விண்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. சரியாமா? எஸ், த ஸ்பீட் ஆஃப் த விண்ட் இன்க்ரீசஸ் த ரேட் ஆஃப் வாட்? டிரான்ஸ்பிரேஷன். சரியா? ஓகே. ஸோ ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ் டியூ டு த ஸ்பீட் ஆஃப் விண்ட். சரியாமா? ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ an effect of the wind. Then it helps in pollination and dispersal of fruits. And what is meant by pollination? Pollination anama? What is pollination? டக்குன்னு சொல்லுமா. ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல பாலினேஷன்லாம் transfer of pollen grains. Very good. Snowlin. Yes, Sujit, very good ma. Transfer of pollen grains. In some plants, anemophily occurs. Anemophily means, what is anemophily? Students, type the answer. What is anemophily? Very good. Afra Rikshana, very good ma. Pollination by wind or air. Air வழியா pollination நடந்த pollen grains வந்து wind எடுத்து. Snowlin, very good. Yes, Muhammad Shamim, very good ma. Yes, Sujit, Snowlin. Yes, pollination by wind is called anemophily. In some plants, anemophily occurs. So, if the speed of the wind increases, it helps in pollination in the anemophilous plants. தெரியுமா? So, what is the next effect? It helps in pollination in anemophilous plants. And also, not only pollination, but also it helps in dispersal of fruits, seeds, spores, etc. Dispersal of fruits, seeds, and spores. Then what is called dispersal of fruits, seeds? இப்போ transfer of pollen grain is called pollination னு சொல்லிட்டோம். Then dispersal, அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் சீட்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னமா? Dispersal of
fruit and seeds by wind is called dash. 10th standardல படிச்சிருக்கீங்க நீங்க. 10th standardல நான் நடத்திருக்கேன் ஜோ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. Dispersal of fruits and seeds by wind is called anemo. Don't know வா? கிளாஸ்ல சௌமியா இருக்கியா? அனிதா இருக்கியா? ராஜாத்தி இருக்கியா? வெரி குட். எஸ் சுஜித், வெரி குட் மா. அனிமோஃபிலி, வெரி குட். ANEMO, அனிமோமீட்டர். விண்டை மெஷர் பண்ற, விண்டோட ஸ்பீடை மெஷர் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேரு அனிமோமீட்டர். ஸோ pollination by wind is called anemophily. Then dispersal of fruits and seeds by wind is called anemochory. ANEMO, anemochory. Anita, Rajati, Soumya, Kevin, Sujit, then Lenin இருக்கீங்களா கிளாஸ்ல? யாருமே ஆன்சர் பண்ணாம அமைதியா இருந்துக்கோ, சரியா? வெரி குட். ஐ அப்ரிஷியேட் யூ ஆல். எஸ். நெக்ஸ்ட், strong winds. Strong wind may cause uprooting of the plants. சரியாமா? பெரிய பெரிய ட்ரீஸை வந்து என்ன பண்ணிரும்? எஸ், அப்படி வேரோட பிடுங்கி போடுறது ஸ்ட்ராங் விண்ட். ஓகேயா? தென் யூனிடைரக்ஷனல் விண்ட் stimulate the development of flag forms in trees. Flag form. What is flag form? It is here we can see the flag form of trees. யூனிடைரக்ஷனல், ஒரே டைரக்ஷன்ல இருந்து விண்ட் எப்பவும் அடிச்சுட்டே இருந்ததுன்னா அதோட லீவ்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது? ஒரு சைடு அப்படியே சாய்வா இருக்குது, சரியா? இட் லுக்ஸ் லைக் a flag. This is called the flag form in trees. Flag form. Then what is the causative agent of flag form in trees? இந்த மாதிரி flag forms-க்கு யாரு காரணம்? ட்ரீஸ்ல வந்து flag forms-க்கு யார் காரணம்? Magdalene students? Very good. Unidirectional wind ma. Yes, Asila Banu, very good ma. Very good. Okay. What about others? Unidirectional wind causes the development of flag forms in trees. These are the effects of wind. Okay அம்மா? இப்போ விண்டோட எஃபெக்ட் என்னெல்லாம் அந்த லிவிங் ஆர்கனிசத்துல? தட் மீன்ஸ் சரௌண்டிங்ல என்னென்ன காஸ் பண்ணுது? Wind is an important factor for the formation of rain. First point. Second point, it causes wave formation in lakes and oceans. Due to waves, the water get more oxygen. சரியாமா? ஆக்சிஜன், அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து வாட்டர்ல நல்லா டிசால்வ் ஆக முடியும் வேவ்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா, சரியா? அப்போ அந்த அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசத்துக்கு நிறைய ஆக்சிஜன் கிடைக்கும், சரியா? தே கேன் லிவ் ஹெல்த்திலி. தென் ஸ்ட்ராங் விண்ட் காசஸ் சாயில் இரோஷன். டாப் சாயில ஃபுல்லா அப்படியே எடுத்துட்டு போயிருது அந்த விண்ட் வந்து அப்படியே மண்ணா காத்துல தூக்கிட்டு போயிடும். ஸோ இட் ரெடியூசஸ் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி. திஸ் இஸ் த disadvantage, சரியா? Then increases the rate of transpiration. This is also a disadvantage, சரியா? காத்து காலம்னாலே பிளான்ஸ்ல வந்து என்னது இருக்கும்? டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டு வெரி ஹையா இருக்கும். அதனாலதான் அந்த காத்து காலத்துல வந்து நல்லா குளிரா இருக்கும். அந்த வெயில் ரொம்ப அடிச்சாலும் நமக்கு என்ன செய்யாது? we can't feel the hotness. ரொம்ப அந்த ஹாட்னஸ் வந்து நமக்கு ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். அந்த என்ன செய்யுது? நல்ல கூலா இருக்குது. ஏன்னா அந்த பிளான்ஸ்ல, அந்த ட்ரீஸ்ல, அந்த லீவ்ஸ் வழியா டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்குது. புரிஞ்சுதாமா? தென் the wind helps in pollination and also dispersal of fruits and seeds. சரியாமா? pollination means pollen grains. Anemophilous flowersல pollen grains ஒரு ஃப்ளவர்ல இருந்து இன்னொரு ஃப்ளவருக்கு விண்ட் எடுத்துட்டு போகுது. அது ஒரு யூஸ். இன்னொரு யூஸ் வந்து டிஸ்பர்சல் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சில பிளான்ட்ஸ்ல வந்து ஃப்ரூட்ஸையும் சீட்ஸையும் விண்டு தான் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு, சரியா? இன் ஆர்டர் டு ஸ்ப்ரெட் தயர் ஸ்பீஷீஸ், அதோட ஸ்பீஷீஸை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்காக வேண்டி அனிமோகோரி நடக்குது. தட் இஸ் கால்டு அனிமோகோரி. ஸோ அனிமோஃபிலிக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது, அனிமோகோரிக்கும் இந்த விண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது.
Then sometimes the strong wind may uproot the plants. சரியாமா? uproot the large trees. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா wind அடிச்சதுன்னா என்ன நடக்கும்? It can cause uprooting of the trees. Then unidirectional wind causes the development of flag form in the trees. These are the different effects of what? Different effects of wind. Effects of wind. Then next topic, fire. Yes, fire is not an important factor, no, but sometimes the fire may also affect the environment. சரியாமா? environment affect பண்ற ஒரு ஃபேக்டராகவும் இருக்குது sometimes. சரியா? not always. okay, so fire is an exothermic factor which is caused due to the chemical process of combustion releasing heat and light. சரியாப்பா? fire, இந்த ஃபயர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? டியூ டு கம்பஷன், டியூ டு த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்பஷன். இதுல வந்து நம்ம மேன்மெய்டு ஃபயரும் இருக்குது, நேச்சுரல் ஃபயரும் இருக்குது, அப்படிதானே? மேன்மெய்டு ஃபயர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? என்ன பண்ணுவாங்க? சிலரு அந்த சில ஏரியால போய் தீ வச்சிருவாங்க. அந்த காட்டுல தீ வச்சுன்னா அந்த ஏரியா ஃபுல்லா டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு. சரியா? டெரரிஸ்ட் அந்த மாதிரி. இப்ப கூட அந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஃபுல்லா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்களப்பா. ஆனா அது வந்து டியூ டு நேச்சுரல் ஃபயர். சரியாமா? நேச்சுரல் ஃபயர். ஆனா மேன்மெய்டு சம்டைம்ஸ் த கல்பிரிட்ஸ், இந்த சிலர் வந்து வேணுக்குனே என்ன செய்வாங்க, அந்த திக் ஃபாரஸ்ட் இருக்கிற ஏரியால வந்து ஃபயரை வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. சரியாமா? ஏதாவது ஒரு சின்ன தீப்பொறி போட்டா போதும்ல, அந்த இடத்துல நல்லா தீப்படிச்சு எரிஞ்சிடும். ஸோ ஃபயர் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு man-made activities or sometimes due to natural process. Okay, how the natural fire is caused? natural fire எப்படிமா நடக்கும்? due to friction between two trees. இப்போ வந்து திக் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து ட்ரீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும். சரியா? ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டுன மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இப்போ ஸ்ட்ராங் விண்ட் வருது அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? ரெண்டு மரங்கள் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ரெண்டு ட்ரீஸ் வந்து என்ன செய்யும்? ஒன்றோட ஒன்று உரசும். சரியா? when they are touches with each other, when they touch with each other, what will happen? It produces, not always, sometimes due to hot climate there may be fire. சரியாமா? அந்த இடத்துல ஃபயர் வந்து வரதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. புரிஞ்சுதாப்பா? ஸோ ஃபயர் இஸ் ஆல்சோ an exothermic factor which affect the living organism. Then it is caused due to combustion. சரியா? கம்பஷன்னால தான் இது நடக்குது. ஸோ டியூ டு ஃபயர் ஹீட் அண்ட் லைட் இஸ் ப்ரொடியூஸ். ஃபயர்னால கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் என்னெல்லாம்? ரொம்ப ஹீட்டு பிளஸ் லைட்டும். சரியா? ஃபயர் ஆகும்போது லைட்டும் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஃபயரை வந்து நம்ம 2 டைப்ஸாக கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம், மேன்மெய்டு அண்ட் ஆல்சோ நேச்சுரல். சரியாமா? ஜென்ரலாக ஃபயர் இஸ் கிளாசிஃபைடு இன்டு 3 டைப்ஸ். சரியா? என்னன்னா கிரவுண்ட் ஃபயர். ஃபர்ஸ்ட் டைப் இஸ் கிரவுண்ட் ஃபயர், then surface fire, then ground fire. What is ground fire? Ground fire means inside the topsoil. Topsoilக்கு அடியில sometimes நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, லாவா எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் டியூ டு ப்ரெஷர் அண்ட் ஹீட் இன்சைட் த சாயில். சாயிலுக்குள்ளேயே ரொம்ப ப்ரெஷர் ஹீட்னால சம்டைம்ஸ் என்ன செய்யுமா? ஃபயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் கால்டு கிரவுண்ட் ஃபயர் which is flameless. அதனால வெளியே அங்கே ஃப்ளேம்ஸே ஃபார்ம் ஆகாது. இன் கிரவுண்ட் ஃபயர் இது கேட்கலாம் ஒன் வேர்டில், த ஃப்ளேம்லெஸ் அண்ட் சப்டரேனியன் ஃபயர் இஸ் கால்டு டேஷ் கிரவுண்ட் ஃபயர். ஃப்ளேமே இருக்காதுங்க. சரியாமா? தீப்பொறி இந்த மாதிரி தீயே ஃபார்ம் ஆகாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே எரிஞ்சிரும் டியூ டு ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர். சரியா? தட் இஸ் ஃப்ளேம்லெஸ் அண்ட் சப்டரேனியன், தட் இஸ் பிலோ த டாப் சாயில். சரியா? அந்த இதுக்கு என்னது, சாயிலுக்கு அடியிலேயே இந்த கிரவுண்ட் ஃபயர் முடிஞ்சு போயிடும். அதனால ஃப்ளேம்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது. தென் சர்ஃபஸ் ஃபயர் விச் கன்சியூம்ஸ் த ஹர்ப்ஸ் அண்ட் ஷர்ப்ஸ். இது வந்து சர்ஃபஸ் ஆஃப் த சாயிலில் நடக்கும். சரியாமா? சாயில் சர்ஃபஸில்
என்னெல்லாம் பிளான்ஸ் இருக்குமோ அது எல்லாத்தையும் கன்சியூம் பண்ணிடும், எரிச்சிரும். சரியா? எஸ்பெஷலி வந்து ஹர்ப்ஸு ஷ்ரப்ஸு தான் அந்த சாயிலோட சாயிலாக ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். தட் மே பி கன்சியூம்டு பை வாட் த சர்ஃபஸ் ஃபயர். தென் வாட் இஸ் க்ரௌன்? க்ரௌன்னா என்னது? மேலே. சரியா? கிரீடம் மாதிரி. இங்கே இது வந்து என்ன பண்ணுது? விச் burn the forest canopy. வாட் இஸ் ஃபாரஸ்ட் கனோப்பி? திக் ஃபாரஸ்ட்ல லாங் ட்ரீஸ் இருக்கும், ரொம்ப டால் ட்ரீஸ் இருக்கும். அந்த டால் ட்ரீஸ்ல வந்து என்ன செஞ்சிடும்? டியூ டு நேச்சுரல் ஃபயர் தீப்பிடிச்சு எரியும். தட் இஸ் கால்டு crown ஃபயர். தட் இஸ் கால்டு crown ஃபயர். ஸோ வி கேன் கிளாசிஃபை த ஃபயர் இன்டு 3 types. சரியாம்மா? வாட் ஆர் த 3 types ஆஃப் ஃபயர்மா? ground fire which is flameless and subterranean. சப்டரேனியன்னா சாயில் சர்ஃபஸ்க்கு கீழே உள்ளுக்குள்ளே என்ன செஞ்சிடும்? அந்த ஃபயர் வந்து ஹேப்பன் ஆயிரும். ஸோ இட் கான்ட் ப்ரொடியூஸ் எனி ஃப்ளேம். ஓகே. தென் சர்ஃபஸ் வந்து டாப் சாயிலில் பண்ணும், சர்ஃபஸ் ஆஃப் த சாயிலில். ஸோ இட் கன்சியூம்ஸ் த ஹர்ப்ஸ் அண்ட் ஷ்ரப்ஸ். ஹர்ப்ஸ் ஷ்ரப்ஸ்னா தெரியும் இல்லையா? இந்த குற்று செடிகள், அது மாதிரி இந்த ஆனுவல்ஸ், பைனியல்ஸ், பெரனியல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையாமா? அதில் வந்து ஆனுவல்ஸும் பைனியல்ஸும் ஒரு வருஷம் வாழக்கூட புல்லு செடி இதெல்லாம் அப்படியே அந்த சாயிலோட சாயிலாக ஒட்டிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த சர்ஃபஸ் ஃபயர் வந்து கன்சியூம் பண்ணிடும். சரியா? ஓகே. தென் crown ஃபயர். த தேர்ட் டைப் இஸ் crown ஃபயர் which burns the forest canopy. திக் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து டால் ட்ரீஸோட பிரான்ச்சஸ் வந்து இது எரிச்சிடும். சரியா? crown ஃபயர். தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர். Then effects of fire. What are the different effects? Fire has a direct lethal effect. You know, fire வந்துச்சுன்னா என்னது? It is highly dangerous. அப்படிதானம்மா? பிளான்ஸ் ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சிடும்? அப்படியே சுட்டு பொசுக்கி போட்டுரும். அப்படிதானே? ஓகே. So it has lethal or adverse or harmful effect on plants. Then burning scars are the suitable place for what? The entry of parasitic fungi and insects. சரியாம்மா? entry of parasitic fungi and insects. இப்போ burning scar இருக்கு, ஒரு ட்ரீ வந்து அரைகுறையா எரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கேன், அதோட என்னது போயிடும்? அதோட ஸ்ட்ரென்த் போயிடும். அதனால ஈஸியா அந்த பிளான்ட் அந்த ஃபயர் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அந்த ஏரியாவில் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அந்த ஃபயர்டு பார்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு இடத்துல தீ லைட்டாக பட்டுட்டுன்னு வையேன். சரியா? நம்ம பாடியில் எதுலையாவது ஒரு இடத்துல தீப்பட்ட இடத்துல இன்ஃபெக்ஷனோட சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்படி தானேம்மா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? am I correct? ஒரு பிள்ளை கூட எஸ், சுஜித் மட்டும்தான் அலர்ட்டா இருக்கான். மீதி எல்லாட்டையும் நான் கேட்டு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. எஸ், நமக்கு இப்போ ஒரு பாண்ட் ஏரியா இருக்குன்னு சௌமியா, எஸ். மஹ்மத் ஷமீம், வெரி குட். இப்படி டக்குன்னு ஒரு சின்ன எஸ் மிஸ்ன்னு போட முடியாதாம்மா உங்களுக்கெல்லாம்? ஓகேடா. சரி. இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு பாண்ட் ஏரியா இருக்குன்னு ஏன் நம்ம உடம்புல தீப்பட்ட காயம் இருக்கு, அதுல ஈஸியா இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும். அப்படிதானம்மா? ஈஸியா அதுல ஃபங்கை பாக்டீரியா வந்து வளர்ந்துரும். ஏன்னா ஸ்கின் இல்லை, அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ற ஏரியா வந்து இல்லாம போயிரு. ஸ்கின் வந்து எரிஞ்சிட்டுன்னு வையன். அந்த அதே மாதிரிதான் அந்த பிளான்ஸ்லயும் அந்த டியூ டு ஃபயர்னால அதோட ப்ரொடெக்டிவ் பார்ட் ஃபுல்லா என்னவாயிட்டு? பேர்ன் ஆயிட்டு. சரியா? அதனால ஈஸியா through the scars it is the suitable place for the entry of parasitic fungi and insects. எந்த இன்செக்ட்ஸ்னாலும் சரி, ஃபங்கஸ்னாலும் சரி, பாக்டீரியானாலும் சரி, ஈஸியா அதுக்குள்ள என்டர் ஆயிரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? தென் இட் brings out alteration of light, rainfall, nutrient cycle, fertility of the soil, pH, soil flora and fauna. Very very important point. எஸ், டியூ டு ஃபயர்னால என்ன நடக்குது? லைட், ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் லைட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த திக்கா இருந்த ஃபாரஸ்ட்டு, சரியா, இப்போ என்னவாயிட்டு? அப்படி வெட்ட வெளியாயிடுச்சு. அதனால இப்போ கீழே அந்த சர்ஃபஸா ஒட்டி இருக்கிற பிளான்ஸுக்கு லைட்டோட எஃபெக்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு.
சரியா? தே கான் டாலரேட். அப்படி ஷேடி ஏரியாஸ்லேயே வளர்ந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் இப்போ எக்ஸ்போஸ் ஆயிருது. சரியா? டியூ டு அப்சன்ஸ் ஆஃப் த டால் அண்ட் பிக் ட்ரீஸ். சரியாம்மா? டால் பிக் ட்ரீஸ் எல்லாம் எரிஞ்சு போயிட்டுன்னு ஏன் கீழே இருந்த பிளான்ஸுக்கெல்லாம் என்ன கிடைக்காது? ஷேடு வந்து கிடைக்காது. ஸோ லைட்டோட ஆல்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது, லைட் இன்டென்சிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, ஆல்டர் ஆகுது. தென் ரெயின்ஃபால் டியூ டு ஃபயர், நிறைய ஃபாரஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆயிட்டுன்னு வச்சேன், நிறைய ட்ரீஸ். அப்போ ரெயின்ஃபாலை அது அஃபெக்ட் பண்ணுது இன்டைரக்ட்லி. தென் நியூட்ரியன் சைக்கிள். நியூட்ரியன் சைக்கிள் மீன்ஸ் அந்த ட்ரீஸை வந்து நிறைய பிளான்ஸு அனிமல்ஸ் எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கும். அதுக்கெல்லாம் இப்போ என்ன கிடைக்கல? ஃபுட்டு கிடைக்காம போயிடும். ஸோ அந்த என்னது ஃபுட் செயின் ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆயிருது. ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் த சாயில் இஸ் அஃபெக்டட், pH of the soil is affected, soil flora and soil fauna. Flora means plants. Soil ஒட்டிட்டு இருந்த plants affect ஆகுது. Not only plants but also the fauna. Fauna means animals. எல்லாமே இந்த ஃபயர்னால அஃபெக்ட் ஆகுது. ஓகேம்மா? தென் some fungi which grow in burned soil, that is soil of burned areas. That is சில ஃபங்கை வந்து அந்த பாண்ட் ஏரியாஸ்ல நல்லா வளரும். ஏன்னா அங்க வந்து அதுக்கு ஈஸி ஃபார் டிகம்போசிஷன். அப்படிதானே? ஃபங்கை வந்து யூஸ்வலா என்னதான் சாப்ரோஃபைட்டா தான் இருக்கும். அது வந்து ஒரு பிளான்ட் வந்து இப்போ வந்து இப்படி நின்றுட்டே இருந்தால இப்போ விண்டுனால அப்ரூட் ஆகி கீழே விழுந்ததுன்னு வையேன், அதில் உள்ள லீஃப் எல்லாம் டிகம்போசிஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அப்படிதானமா? இட் டேக்ஸ் லாங் டைம். ஆனா இப்போ ஃபயர் முடிஞ்சிட்டுன்னு வையேன், the decomposition process is very very easy for the fungus. ஃபங்கஸ்க்கு decomposition process வந்து சீக்கிரமா முடிஞ்சு போயிருது. It immediately get or directly get the என்னது nutrient from the burned area. அந்த burned ஏரியாவில் உள்ள அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் எரிஞ்சு போயிருக்கும்ல, அதுல இருந்து ஈஸியா அந்த ஃபங்கை வந்து they can suck the food. சரியாம்மா? அதனால some fungi which grow in soil of burned areas, they are called pyrophilous. அதுக்கு பேர் என்னப்பா? pyrophilous fungi. pyro means fire. ஃபயரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஃபயர் ஆன ஏரியாஸ் ஆர் பாண்ட் ஆன ஏரியாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஃபங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? பைரோஃபைலஸ் ஃபங்கை. பைரோஃபைலஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பைரோஃபைலஸ் ஃபங்கை பைரோனிமா கன்ஃப்ளூயன்ஸ். Pyronema confluens. That's all about the effects of fire. What are the three types of fire, ma? Ground fire, surface fire and crown fire. Crown fire. Then what are the effects of fire? It has lethal effect or harmful effect on the plants. Understand? Then the burning scars are the suitable place for entry of all the disease causing microorganism and fungi, then insects. Understand? Then due to fire there may be alteration in the light intensity la வந்து change நடக்குது. Rainfall, there may be scarcity of rainfall, there may be scarcity of or shortage of nutrient cycle எல்லாமே affect ஆயிருது. Nutrient cycle means the biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle என்னெல்லாம் வரும்? You studied. Biogeochemical cycle includes anybody? ஒரே ஒரு சைக்கிளை மட்டும் சொல்லு பார்ப்போம். ராங் ஆன்சர்னாலும் பரவாயில்ல, டக்குன்னு சொல்லு. பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள்க்கு எக்ஸாம்பிள் டோனோவா? நைட்ரஜன் சைக்கிள், பாஸ்பரஸ் சைக்கிள், தென் வேற என்னது? Very good, Snowlin. Carbon cycle. One more, hydrological cycle. What is hydrological cycle, ma? Hydrological cycle na enna pa? That is also included under biogeochemical cycle. Hydrological na enna da? Boys, Alagu Prasanna, Shamim, Rajkamal, Bala, Lakshmanan. Yes, very good, Sujit. Yes, I congratulate Sujit. Yes. Very good, ma. Sujit? Water cycle. Hydrological cycle mean hydro nale water pa. Hydrological cycle na water cycle.
வாட்டர் சைக்கிள் எப்படி நடக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? ரெயின்ஃபால் கீழே வந்து சர்ஃபஸ் வாட்டர்ல இருந்து இவாபரேட் ஆகி அங்க கூல் ஆகி அகைன் ரெயின். தட் இஸ் கால்டு ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள். சரியா? ஸோ அந்த நியூட்ரியன் சைக்கிளை வந்து இந்த ஃபயர் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் சாயில் அஃபெக்ட் பண்ணுது. பிஹெச் ஆஃப் த சாயில், சாயில் ஃப்ளோரா, ஃப்ளோரா மீன்ஸ் பிளான்ஸ், தென் சாயில் ஃபானா மீன்ஸ் அனிமல்ஸ், எல்லாத்தையுமே இந்த ஃபயர் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. தட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபயர். தென் சம் ஃபங்கை, இது கேட்கலாம். வாட் இஸ் மென்ட் பை பைரோஃபிலஸ் ஃபங்கஸ்? கிவ் எக்ஸாம்பிள். 2 மார்க்ல கேட்கலாம். சம் ஃபங்கை விச் கேன் live in the soil of burned areas. Some fungi which can live in the soil of burned areas are called pyrophilous fungus. Example, Pyronyma confluens. Are you all clear, ma? Can you understand, students? புரிஞ்சுதா இல்லையா? If you said yes, I'll go to the next topic. Yes, Soumya, very good, ma. Soumya, Muhammad Shamim, very good. Yes, da. That's all about Bala. Very good. That's all about climatic factors. சரியாமா? இது இவ்வளவுதான் climatic factors. How many climatic factors we studied? Light, 5. சரியா? Light, temperature, water, wind and fire. These are the climatic factors. Then what is the next factor which affect the living organism in the environment? Environment affect living organism affect பண்ற environmental factorல தான் first வந்து climatic factors we studied. Then next one is the edaphic factor. What is edaphic factor? Edaphic factor na என்னப்பா? I already asked this question, but someone have answered. Sujit, very good. Soil factor. Edaphic factor means soil factors. Soil factors. Yes. Now we are going to study the soil factors, okay, or the edaphic factors. The soil is the, what is soil? Is the weathered superficial layer of the earth in which plants can grow. Weathered means, what is weathered? Weathering na என்னப்பா? Weathering. Weathering na loosening of the superficial layer of the earth. எர்த்தோட சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர் வந்து என்னவாகுது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருந்துச்சு, ராக் மாதிரி இருந்துச்சு. சரியா? தட் இஸ் வெதர்டு. வெதர்டு மீன்ஸ் லூசன்ட். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி பொடிஞ்சு எதா மாறி இருக்கே? சாயிலா மாறி இருக்கே. ஓகேமா? தென் வாட் இஸ் சாயில்? சாயில் இஸ் த, what is soil? Soil is the weathered superficial layer of the earth in which plants can grow. In which plants can grow. It can be, what is soil? Soil is the weathered superficial layer of the earth. சரியா? அந்த ராக் மாதிரி நல்ல ஹார்டா இருந்த பார்ட், சாயிலோட சர்ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடைஞ்சு லூசன் ஆகி it forms the soil. Understand, ma? Yes. Then the study of soil is called pedology. What is pedology? It can be asked for 2 marks. சரியா? What is pedology? The study of soil. The study of soil is called pedology. Okay, pedology. What is pedology? Yes, the study of soil is called pedology. Then soil formation. Soil வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு? Soil originates from rocks. எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சுமா? மெயினா ராக்ல இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. Soil originates from rocks. Develops gradually at different rates. The rocks கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடைஞ்சு அதுல இருந்து தான் it produces the soil. Understand? Then the soil is formed at a different rate. ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ராக்ல இருந்தனாலும் சரி, எதுனால இருந்தனாலும் அந்த சாயில் ஃபார்ம் ஆகிற ரேட் வந்து டிஃபர் ஆகுது. டிபெண்டிங் அப்பான் த இக்காலஜிக்கல் அண்ட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன். அந்த சாயில், அந்த ராக்கோட நேச்சர்,
அந்த ராக்கோட நேச்சர் எப்படி இருக்குது, அது மாதிரி அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அந்த ராக் இருக்கிற ஏரியால. இப்போ அதோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் வந்து இப்போ நல்லா மழை பெய்யுற இடம் அல்லது நல்ல வெயில் அடிக்கிற இடம் அப்படின்னா என்ன செஞ்சிடும், சீக்கிரமா வெதரிங் நடந்துரும். சரியாம்மா? சீக்கிரமா அந்த சாயில் வந்து அந்த ராக் வந்து வெடிச்சு அதுக்குள்ள வந்து சாயில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும். சரியா? ஸோ த சாயில் ஃபார்மேஷன் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த இக்காலஜிக்கல் அண்ட் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் ஆஃப் தட் ஏரியா. அந்த ஏரியாவில் உள்ள இக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டரையும் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனையும் பொறுத்து தான் அந்த சாயில் ஃபார்மேஷன் ரேட் வந்து டிஃபர் ஆகுது. தென் சாயில் ஃபார்மேஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை வெதரிங் ப்ராசஸ். வெதரிங் மீன்ஸ் லூசனிங். முதல்ல என்னவாகும், ராக்ல வந்து லைட்டா ஒரு கிராக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? ஒரு வெடிப்பு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்தது அந்த வெடிப்பு அப்படியே ஆழமா போய் கிரிவைசஸ் அப்படி ரொம்ப பெருசான பள்ளம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும். பிறகு உள்ள இருக்கிற அந்த ராக்குக்குள்ள இருக்கிற அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸா உடையும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்ன சின்ன பீசஸா உடைஞ்சுதான் அதுல இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, சாயில் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? ஓகே. ஸோ சாயில் ஃபார்மேஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை வெதரிங் ப்ராசஸ். பயாலஜிக்கல் வெதரிங். இந்த வெதரிங் வந்து கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டரும் இருக்குது, பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டரும் இருக்குது. சரியா? பயாலஜிக்கல்னா லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ வெதரிங் எதனால நடக்குது, வேகமா நடக்குதுன்னா அங்க வந்து பாக்டீரியா, ஃபங்கை, லைக்கன்ஸ், சில பிளான்ஸ் கூட என்ன செய்யுமா, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் ராக்ஸ். சரியாம்மா? அப்போ வாட் ஆர் த பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் விச் காசஸ் சாயில் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டா என்ன எழுதுவேன், பாக்டீரியா, ஃபங்கை, சம் லைக்கன்ஸ், பிளான்ஸ். எப்படி இது வந்து பிரேக் பண்ணுதான் ராக்கை? by producing acids and some chemical substance. சரியா? ஆசிடையும் சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, இப்போ ஆசிடை ஊத்துனா என்ன செஞ்சிடும், டக்கு டக்கு டக்குன்னு பிரேக் ஆயிரும். சரியா? அது மாதிரி இந்த பிளான்ஸும் சரி, ஃபங்கையும் சரி, பாக்டீரியாவும் சரி, சில கெமிக்கல்ஸை, சில பாய்சனஸ் ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வேகமா அந்த ராக்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணிடுதான். சரியா? ஸோ வெதரிங் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் டியூ டு பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் அங்க இருக்கிறனால ஈஸியா அந்த என்ன நடந்துருது, the rock is changed into soil. Understand ma? Yes, that's all about soil formation. Soil originate from rocks. எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ராக்ஸ்ல இருந்து? எஸ், கிராஜுவலி, வெரி ஸ்லோலி, ரொம்ப ஸ்லோவா தான் அது ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? the rate of soil formation depend on கேட்கலாம் ecological and climatic condition. Ecological and climatic condition. Then soil formation is initiated by what? The weathering process. Weathering process. Then biological weathering takes place when organism like bacteria, fungi, lichens and plants, இதெல்லாம் living organism. சரியா? That help in the breakdown of rocks. How? Through the production of acids and certain other chemicals. சரியாமா? சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸையும் ஆசிடையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி it causes the fast rate of weathering among in the rocks. Understand? Okay. Then soil types. The soil is classified into two types. Okay amma? Based on formation. அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி we can classify the soil into two types. What are they? Residual soil and transported soil. எப்படி அந்த சாயில் வந்து ஃபார்ம் ஆனுச்சு, based on the formation of soil we can classify the soil into two types. They are, what are the two types of soil? Residual soil and transported soil. What is meant by residual soil? Yes, this soil is formed by weathering and pedogenesis of the rock. தன்னைத்தானே ராக் வந்து என்ன செய்யுது, வெதரிங் ஆகி, weathering is otherwise called pedogenesis. Pedogenesis means formation of, pedology na soil, study of soil. Pedogenesis means formation of soil. எப்படி சாயில் ஃபார்ம் ஆகுது?
by weathering of the rocks. That is called residual soil. Soil and the rocks உடைஞ்சு அதுல இருந்து soil form ஆச்சுன்னா that is called residual. What is meant by transported soil? இந்த transported soil வந்து அந்த ஏரியால வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. சாரி, அந்த ஏரியால உள்ள ராக்ஸ் வந்து அதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆகாது. from through different agents. இப்போ விண்டு, தென் வேற என்னது, வாட்டர், அந்த ஃப்ளட் எல்லாம் வரும்போது விண்டு, வாட்டர், ரெயின், இதெல்லாம் என்ன செய்யுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு ஏரியால இருந்து சாயில ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குது இல்லையா? அந்த டைப் ஆஃப் சாயில தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில். எஸ், தீஸ் ஆர் சாயில் which are transported by various agencies. What are the various agencies which transport soil? Rain, then water and also wind. சரியாமா? இதெல்லாம் கொண்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல கொண்டு குவிச்சு வச்சிருக்கலையா, that soil is called transported soil. So based on the formation of soil, we can classify the soil into how many types? 2 types. What are the 2 types of soil based on the formation? What are the 2 types? Residual soil and transported soil. Then the formation of soil is called dash. The process of formation of soil is called dash. சீக்கிரம் சொல்லு. soil formation க்கு இன்னொரு பேர் என்னப்பா? Very good, Sujit, very good. Pedogenesis. Pedology means study of soil. Then formation of soil is otherwise called, yes, pedogenesis. Pedogenesis. So based on pedogenesis, we can classify the soil into 2 types. They are residual soil and transported soil. Residual and transported. Then next, we are going to study the important edaphic factor which affect vegetation. ஒரு ஏரியால வந்து வெஜிடேஷன் வந்து எதை பொறுத்தெல்லாம், சாயில் ஃபேக்டர் என்னெல்லாம் பொறுத்து வந்து அங்க வெஜிடேஷன் வளருது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சாயில் மாய்ஸ்சர். சாயில் மாய்ஸ்சர். வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் edaphic factor? Soil moisture. Second one, soil water. Third one, soil reactions. Fourth one, soil nutrients. Fifth one, soil temperature. Sixth one, soil atmosphere. Then seventh one, soil organism. These are the edaphic factors which affect vegetation, in that area. சரியா? அப்ப soil factorன்னு நம்ம சிம்பிளா சொல்லிட முடியாது. soil factor includes different factors. என்னெல்லாம்? soil உள்ள moisture means, moistureனா என்னமா, அந்த சாயில் வந்து எவ்வளவு மாய்ஸ்சரை அப்சர்வ் பண்ண முடியுது. மெயினா வந்து எங்க இருந்து அப்சர்வ் பண்ணும்? ஃப்ரம் ரெயின் வாட்டர். ரெயின் வாட்டரை எவ்வளவு அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கு, அது மாதிரி ஏர்ல உள்ள வாட்டரை மாய்ஸ்சரை கூட அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ சாயில் மாய்ஸ்சர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த edaphic factor which affect the plant growth or which affect the vegetation. Vegetation means growth of plants. Understand ma? Then soil water. Soil water is more important because soil water இருந்தா மட்டும்தான் அங்க plants வந்து வளர முடியும். What is soil water? The rain water which is absorbed by the soil. Soil வந்து எவ்வளவு ரெயின் வாட்டரை வந்து தேக்கி வச்சிருக்குதோ that we call capillary water. சரியா? அந்த சாயில் பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு இடையில நிறைய வாட்டரை வந்து என்ன செய்யுது, வாட்டர் மாலிகுல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். தட் இஸ் கால்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேபிலரி வாட்டர். தட் இஸ் கால்டு சாயில் வாட்டர். சாயில் வாட்டர் நிறைய இருந்துச்சுன்னா that water can be supplied to the plants. அதுல வளர்ற பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து அதை சப்ளை பண்ணிடும். சரியா? அல்லது அந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு இடையில அந்த சாயில் பார்ட்டிகிள்ஸ்ல இடையில இருக்கிற அந்த கேபிலரி வாட்டரை ஈஸியா அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா ஹெல்த்தியா வளர முடியும். So soil water is also an important edaphic factor. Then soil reactions. What is soil reaction? Soil ஓட pH. சரியா? அது வந்து அசிடிக் சாயிலா அல்லது the alkaline சாயிலா அல்லது நியூட்ரல் சாயிலா? சரியா? யூஸ்வலா ஒரு சாயில்ல வந்து பிளான்ஸ் வளரன்னா எவ்வளவு pH தேவைப்படுதுன்னா
5.5 to 6.8. 6.8 இதான் the optimum pH for the cultivation of plant. ஒரு plant வந்து நல்லா ஹெல்த்தியா வளரனா what is the pH in the soil? The pH must be 5.5 to 6.8 வரைக்கும் இருக்கலாம் pH. சரியா? That is the optimum pH for the cultivation of the plants. சரியாமா? ஸோ அந்த இடத்துல இப்போ ஒரு ஏரியாவில் வந்து அந்த சாயிலில் வந்து எவ்வளோ pH இருக்குது, தட் இஸ் கால்டு சாயில் ரியாக்டன்ட். அதை பொறுத்து தான் அங்கே பிளான்ட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக வாழ முடியும். ஓகே, தென் சாயில் நியூட்ரியன்ஸ் யூ ஆல்ரெடி நோ. சாயிலில் வந்து நல்ல ஃபர்டைல் சாயிலாக இருந்துச்சுன்னா எஸ் த பிளான்ட்ஸ் கேன் க்ரோ வெல். ஃபர்டைல்னா என்னம்மா? ரிச் இன் ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ், எஸ்பெஷலி மினரல்ஸ். சரியா? நைட்ரஜன், தென் கால்சியம், மெக்னீஷியம், தென் வேற என்னது நிறைய தேவைப்படும் பிளான்டோட க்ரோத்துக்கு? ஃபாஸ்பரஸ். சரியா? தீஸ் ஆர் த வாட் மினரல்ஸ் விச் ஆர் நெசசரி ஃபார் த ஹெல்த்தி க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ட். அந்த மாதிரி சாயிலில் நியூட்ரியன்ஸ் ரிச்சாக இருந்ததுனா மட்டும்தான் த வெஜிடேஷன் வில் க்ரோ ப்ராப்பர்லி. ஓகே, வெஜிடேஷன் இந்த பாயிண்ட்ஸே தான். வாட் ஆர் த சாயில் ஃபேக்டர் விச் அஃபெக்ட் the growth of vegetation? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னமா? சாயில் மாய்ஸ்சர், செகண்ட் ஒன் சாயில் வாட்டர், தென் தேர்ட் ஒன் சாயில் reactants, then soil nutrients, then next one soil temperature. Soil temperature is also very very important for the growth of plants. ஏன்? இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அப்படின்னா they can't tolerate. அப்படி தானே? அந்த பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏன்னா அந்த சாயிலில் இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் இவாபரேட் ஆகி போயிடும். சரியாம்மா? ஸோ லோ டெம்பரேச்சர் ரெடியூசஸ் யூஸ் ஆஃப் லெஸ் வாட்டர். அப்படி தானே? இப்போ டெம்பரேச்சர் லோவாக இருந்ததுன்னு வையேன், அந்த பிளான்ட் வந்து சாயிலில் இருக்கிற வாட்டரை கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிட்டா போதும். இல்லை ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்னா இட் நீட்ஸ் மோர் வாட்டர். இப்போ சாயிலில் வாட்டர் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், த பிளான்ட்ஸ் வில் டை ஆஃப். புரிஞ்சுதாம்மா? ஸோ சாயில் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்சோ அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். சரியா? ஓகே, தென் சாயில் அட்மாஸ்பியர். வாட் இஸ் அட்மாஸ்பியர்? the oxygen and carbon dioxide content in the soil. சாயில்ல எவ்வளவு ஆக்சிஜன் இருக்கு சாயில் பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு இடையில, சாயில் பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு இடையில எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, அதுவும் that is also affect the growth of vegetation in that area. சரியா? that is called soil atmosphere. Then soil organism, very very important. You already know the friend of farmers. What are the friend of farmers? Who are the friend of farmers? Friend of farmers யாருமா? செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைங்க டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடும் இப்போ. எஸ் ஸ்னோலின், வெரி குட் மா. earthworm, yes Sujit, very good. Snowlin and Sujit, they are alert. Shamim, yes Shamim, today you are smart. Yes, you must like this. இதே மாதிரி டெய்லி ஸ்மார்ட்டாரே ஆன்சர் பண்ணு டக்குன்னு. சரியா? ஓகேம்மா. சாயில் ஆர்கானிசம்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் பாக்டீரியா. சாயிலில் வந்து நிறைய பாக்டீரியா இருக்கணும், நிறைய ஃபங்கை இருக்கணும், நிறைய ஆல்கே இருக்கணும், நிறைய புரோட்டோசோவன்ஸ் இருக்கணும், நிறைய நிமட்டோட்ஸ் இருக்கணும், இன்செக்ட்ஸ் இருக்கணும், எர்த்வார்ம்ஸ். இதெல்லாம் இருந்தாதான் அந்த சாயிலை வந்து நம்ம ஒரு ஃபர்டைல் சாயில்னு சொல்ல முடியும். வை? த பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்கு அல்லது அனிமல்ஸ் இருக்கு, அதோட டெட் பாடிஸ் கிடக்குன்னா இந்த பாக்டீரியா, ஃபங்கை, அந்த ஆல்கே, புரோட்டோசோவன் எல்லாம் சேர்ந்து வேகமா அதை டிகம்போசிஷன் பண்ணிடும். சரியா? வேகமா ஃபாஸ்டா டிகம்போசிஷன் பண்ணி இட் இஸ் சப்ளைட் டு த பிளான்ட்ஸ் ஃபார் தேர் ஹெல்த்தி growth. இட் இஸ் சப்ளைட் டு த பிளான்ட்ஸ் த நியூட்ரியன்ஸ். அதில் நியூட்ரியன் ரிச்சாக இருக்கும் அதோட டெட் பாடிஸ்லாம். ஸோ அதை வந்து நியூட்ரியண்டா அந்த வெஜிடேஷனுக்கு சப்ளை பண்ணுது. ஸோ சாயில் ஆர்கானிசம்ஸ் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் டிகம்போசிஷன் ஆஃப் த பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ். அதில் கிடக்கிற பயோட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே, லிவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வேகமாக டிகம்போசிஷன் பண்ணி அந்த சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டியை வந்து என்ரிச் பண்ணுது. ஸோ சாயில் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் த growth ஆஃப் வெஜிடேஷன். Are you clear, students? These are the edaphic factors
which affect the growth of vegetation. The next, soil profile. What is soil profile? இப்போ சாயில் வந்து நம்ம வந்து ஒன்லி சர்ஃபஸ் ஆஃப் த சாயிலை தான் நம்ம பார்க்குறோம், அப்படிதானே? டீப் சாயில் எல்லாம் நம்ம பார்த்ததே இல்லை. டீப் சாயிலை எப்போ பார்க்கலாம்? டீப் சாயிலை நம்ம எப்போ தான் பார்க்க முடியும்? பார்க்க முடியுமா டீப் சாயிலை? when can we see the deep soil? சாயிலுக்கு அடியில் என்னென்ன லேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு எப்போ அங்கே பார்க்கலாம்? டோனோவா? ஒரு கிணறு தோன்றாங்கன்னு வையேன், கிணறு தோண்டும் போது நம்ம பார்க்கலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நம்ம கரெக்ட்? தப்பா சொல்லிட்டேன் நான் மிஸ்? நோ சுஜித். இப்போ ஒரு கிணறு ஆழமா தோன்றேன். எஸ்மா, கரெக்ட், எஸ். அப்போ தோண்டும் போது நமக்கு டாப் சாயில், இப்போ உங்க புக்ல இந்த இதுலயே கொடுத்துருக்கு பாரு, டாப் சாயில்ல வந்து என்னது வளர்ந்துருக்கே? எஸ். இப்போ டாப் சாயில்ல வந்து வெஜிடேஷன் ரிச்சா இருக்குது, அப்படிதானப்பா? ஹியர் வி கேன் சி the top soil consists of plants. அதுக்கு அடியில் போனீங்கன்னா என்ன செய்யாதே, பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. இங்கே வந்து நல்ல மண் வந்து நல்லா கருகருன்னு இருக்கு, நல்ல ஃபர்டைல் சாயிலாக இருக்குது, சரியா? அதுக்கு அடியில் போகும்போது கல்லும் மண்ணுமா இருக்குது. இன்னும் கீழே போகும்போது எப்படி இருக்குது? ராக் மாதிரி இருக்குது, அப்படிதானே இருக்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? am I correct? எஸ். இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சாயில் ப்ரொஃபைல். சாயில் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே. சாயில் இஸ் காமன்லி stratified into horizon. Horizon என்னது? layers. There are we can classify the soil into layers at a different depth. ஒவ்வொரு டெப்த் போக போக ஒவ்வொரு லேயர். இது வந்து டாப் சாயில். தென் அது கீழே கிளேயி சாயில், தென் சில்ட் சாயில், தென் லோமி சாயில், தென் சாண்டி சாயில் அல்லது ராக்கி சாயில். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சாயிலை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம், சரியாப்பா? பேஸ்ட் ஆன் வாட்? பேஸ்ட் ஆன் தேர் டெப்த். அதோட டெப்த்தை பொறுத்தும் அதோட ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்தும் we can classify the layers of soil into many types, சரியா? This succession of superimposed horizon is called soil profile, சரியா? இப்படி சக்சஷன், இதுல முதல்ல இது டாப் சாயில், அடுத்த லேயர், அடுத்த லேயர், அடுத்த லேயர், நெக்ஸ்ட் லேயர், இப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம் இல்லையா, டிஃபரெண்ட் லேயர்ஸா. திஸ் இஸ் கால்டு சாயில் ப்ரொஃபைல். சாயில் ப்ரொஃபைல். ஓகே. ஹியர் வி கேன் see the here we can see the topmost one, no? Topmost one, it is called zero horizon. Okay, or we can say O horizon. O means here organic rich. இங்க வந்து plants வந்து நிறைய இருக்கிறனால அத organic horizon அல்லது zero, சரியா? or humus rich soil இருக்கும் அதுல, சரியா? that is consists of fresh or partially decomposed organic matter. So organic matter இருக்கிறனால we can call it as O horizon. ஓகே அம்மா? தென் இந்த ஓலையுமே ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஓலையுமே எத்தனை இருக்கு? ரெண்டு ஏரியா. ஃப்ரெஷ்லி O1 அண்ட் O2. O1 that is the topmostல என்ன இருக்கும்? ஃப்ரெஷ்லி ஃபாலன் லீவ்ஸ் இருக்கும். ஃப்ரெஷ்லி ஃபாலன் லீவ்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃப்ரெஷ்லி ஃபாலன் லீவ்ஸ் வந்து பார்ஷியலி டீகம்போஸ்டாகவும் சம்டைம்ஸ் இருக்கும், சரியாம்மா? சரியா? தென் உள்ளது அடுத்த லேயர் O2 பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெட் பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், தேர் எக்ஸ்கிரீட்டா தட் இஸ் டிகம்போஸ் பை மைக்ரோ ஆர்கானிசம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? ரெண்டாவது லேயர்ல வந்து நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அந்த ஃப்ரெஷ்லி ஃபாலன் லீவ்ஸை வந்து டிகம்போஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். and it is absent in agricultural and deserts. agricultural regionலையும் desert regionலையும்
இந்த O1 O2ன்னு இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் டாப் சாயில் மட்டும்தான் இருக்கும். சரியா? O ஹாரிசான் மட்டும்தான் இருக்கும். செகண்ட் ஹாரிசான் வந்து A ஹாரிசான். A ஹாரிசான் அப்படின்னா என்ன? எஸ், திஸ் டிஃபரண்ட் சாயில் ப்ரொஃபைல வந்து we can continue in the next class மா. எஸ்,